وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. Ini Syawal mengambil-ambil. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخص أسعارنا ويغزر أمطارنا ويأتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة ويقضي كل حاجاتنا ويطول أعمارنا ويوسع أرزاقنا في طاعة الله وطاعة رسوله ولجميع مشايخنا أستاذنا ومعلمينا وعلمائنا خصوصا لصاحب الآجرومية الحبيب حسن بهرون وشراح الأجرومية وشيخنا أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب والأستاذ محمد رضا بن عبد الله صقاف سيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعواف الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. إلى أن قال ظن وأخواتها. Kalau yang di buku baru itu halamannya halaman 166, halaman 166. Kalau yang di buku lama nggak tahu berapa halamannya. 166. Ayo Ari ikra Ari. Wa amma zalantu. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Inti pesan juga kemarin? Iya. Nih. Khud. Ahlan. 65 ya, Pak? Ya. Nanti bayarnya sama Dani. Iya. Sama apa? Iya. Karena kita belajar dulu. Nanti jual belinya. Kita sudah melewati fase kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Selanjutnya kita membahas dhanna wa akhwatuha. Bagian dari nawasikhul mubtada'. Bagian dari yang menasakh. Nasakh itu menghapus ya. Makanya hukum mubtada' khabarnya dirubah gara-gara ada amil baru ini. Amil kana, amil inna, dan yang sekarang kita bahas amil dhanna. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Wa amma dhanantu, adapun dhanantu wa akhwatuha dan saudara-saudaranya, tansibul mubtada'a wal khabara sekaligus. Menasabkan mubtada dan khabar, dua-duanya dinasabkan. Nah itu. Kalau kana hanya menasabkan khabar, kalau inna hanya menasabkan isimnya. Kalau dhanna dua-duanya berubah hukumnya jadi nasab. Nah itu. Ala annahuma maf'ulani. Khabar mubtada'nya itu menjadi maf'ul. Jadi maf'ulnya ada dua. Makanya nanti pembahasan kita maf'ul awal, maf'ul tsanin. Maf'ul pertama dan maf'ul yang kedua. Nah, saudaranya itu selain dhanantu itu apa? Wa hasibtu wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu. Nah, ini maknanya sama ya. Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu artinya sama, mengira, menyangka. Maknanya sama itu. Nanti akan dibahas itu di dalam syarahnya itu. Jadi dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu itu artinya sama, mengira atau menyangka. Aku menyangka. Hasibtu aku menyangka. Khiltu aku menyangka. Za'amtu aku menyangka atau mengira. Sama saja. Nanti di situ di apa namanya tuh dimainkan maknanya di dalam terjemah itu. Ada menduga, sama aja menduga, menyangka sama saja. Ada lagi bahasa itu menganggap, sama saja. Jadi artinya sama. Ini artinya sama tuh. Jadi ada 4 kalimatnya berbeda, maknanya sama. Itu bahasa Arab tuh. Bahasa Arab tuh nanti ada kalimatnya berbeda, maknanya wahid, maknanya satu. Ada lagi satu kalimat maknanya banyak. Nah itu. Itu keunikan bahasa Arab. Keunikan bahasa ainun. Ainun yang antum paham apa ainun itu? Mata. Mata apa maksudnya? Nah, mata al-jarihah, mata ini nih. Tapi banyak sekali selain ainu al-jarihah. Ainun selain apa? Misalnya mata-mata. Mata-mata itu bukan mata ini. Jasus itu, intal kalau bahasa kita tuh. Ada lagi ainul ma, mata air. Ain pakainya kalimatnya ain. Nah, itu kalimat satu maknanya banyak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Nah, quru' itu Qur'an itu apa artinya? Siapa yang tahu Qur'an? Hah? Bukan. Qur'an. Thalathatu quru', 3 quru'. Jadi disebutkan wal mutallaqat. Perempuan-perempuan yang ditolak, yang ditalak. Yatarabbasna, maka masa mereka itu tidak boleh menikahnya itu
masa iddahnya mereka itu salah satu quru, 3 quru katanya. 3 apa maksudnya itu? Yang antum belajar itu, belajar haid. Belajar talak. 3 kali suci. Qur artinya suci, at-tuhuru. Tapi dalam mazhab yang lain itu diambil oleh mazhab Syafi'i. Jadi kalau perempuan yang masih masih aktif, apa bahasa? Bukan aktif ya. Masih subur itu apa bahasanya? Masih subur itu. Jadi perempuan yang masih subur itu ketika dicerai, maka iddahnya berapa? 3 kali suci. Misalnya tuh, ini dia cerai nih. Haid, suci. Ya. Dihitung tuh 1. Haid, suci. Nah, boleh nikah dia baru. Nah, itu. Seperti itu. Makanya tidak boleh menceraikan perempuan itu dalam ada masa haid. Tidak boleh dia. Ya, nanti lama dia hitungannya nanti. Suci, suci dah. Kalau ini nunggu haid dulu, suci baru dihitung. Artinya lebih lama. Makanya tidak boleh tuh menceraikan seorang perempuan dalam masa haid. Nah, tapi dalam mazhab yang lain, quru itu bukan artinya suci, malah sebaliknya. Lawan suci apa? Lawan suci haid. Lawannya suci haid berarti. Jadi 3 kali haid. Jadi perempuan itu masa iddahnya yang diceraikan 3 kali haid. Nah, jadi makna satu tapi kalimatnya satu maknanya berbeda. Nah, itu bahasa Arab tuh. Nah, begitu juga ini yang kita singgung nih. Kalimatnya banyak tapi sebaliknya nih pembahasan itu. Kalimatnya banyak, maknanya satu. Apa itu? Zonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Nah, itu. Wa ra'aitu. Nah, ra'aitu wa alimtu. Ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu. Nah, ini beda lagi nanti. Beda lagi. Ra'aitu, aku bukan melihat di sini, maksudnya melihat di sini meyakini. Ra'aitu di sini yakin. Bukan hanya sekedar melihat. Jadi kalau jangan sampai terjebak dengan terjemahan. Jangan sampai terjebak dengan terjemahan. Ra'aitu di sini yakin. Wa alimtu sama itu. Wa wajadtu. Wa takhadtu. Nanti ada perbedaan yang terakhir, wa sami'tu. Taqulu zanantu Zaidan qa'iman. Aku mengira Zaid berdiri. Wa ra'aitu Amran syakhisan. Aku melihat Amr itu seorang punya kepribadian. Apa di sini disebutkan di sini? Zanantu Zaidan qa'iman. Aku melihat Amr pergi. Nah, salah nih. Syakhisan bukan pergi. Syakhisan bukan pergi. Apa syakhisan? Nah, ini kadang terjemahan kalau kita tidak teliti kayak gini nih. Syakhasa. Oh, di sini bisa diartikan pergi, berangkat. Aku melihat Amr berangkat, pergi. Bentar berarti. Subhanallah. Ya. Bisa maknanya. Ra'aitu wa ra'aitu Amran syakhisan. Aku mendapati Amr telah berangkat, telah pergi. Wa ma asbaha dzalik, dan serupa dari itu. Makanya di sini dipretelin. Dipretelin. Wa aqulu al-qismu tsalits.
Bagian yang ketiga. Min nawasikhil mubtada' wal khabar. Dari nawasikh mubtada' wal khabar, yang merubah mubtada' dan khabar, dhanantu adalah dhanantu wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Ai nadhairuha fil amal, yang serupa dalam beramal. Maksudnya itu akhwatuha itu yang serupa dalam beramal. Apa? Wahiyya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Yang mana dhanna tadi masuk ke dalam mubtada' dan khabar. Fatansibuhuma jami'an. Maka mubtada' dan khabar tadi dinasobkan semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara dhanna tadi. Wa yuqalu lil mubtada'i maf'ulun awwalun. Dikatakan bahwasanya mubtada' itu maf'ul yang pertama. Walil khabar maf'ul tsani, sedangkan khabar maf'ul yang kedua. Wa hadzal qismu 'asyratu af'alin. Ini ada 10 fi'il. Ada 10 fi'il. Jadi semuanya ini fi'il. Dhanna, hasiba, khala, za'ama, ra'a, alima, wajada, ittakhadha, ja'ala, sami'a, itu semuanya fi'il. Al-awwal dhanantu Muhammadan sadiqan. Nah, contohnya itu. Ini spidol yang antum beli yang mana? Sudah dikopek semua itu. Bismillah. Dhanantu, apa tadi kalimatnya? Dhanantu Muhammadan sadiqan. Artinya aku mengira Muhammad itu adalah teman. Kalau dari segi i'rabnya, siapa yang masih ingat kalau i'rab fi'il madhi? Pak Parsi itu sudah ambil? Ambil dah. Ya, terserah. Mau yang mana terserah. Fi'lun madhin. Mabniyun coba kalau Anda mau tanya dulu sama Dani, yang mana sukun di sini? Nah, ya. Kan dhanna. Makanya dia tasydid. Ya, dhanna yadhunnu dhannan. Aslinya dhanana. Dhanana. Nunnya itu 2. Karena berhubung nun yang pertama tadi sukun, dhanna. Mabniyun tak nampak? Yang mana tak nampak? Oh. Iya. Makanya nanti beli kacamata yang besar tuh. Fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun. Kenapa dia sukun? Liittisalihi bi dhamiri raf'in
Oh iya bang, jadi pengajian yang abang saya itu ada pengajiannya? Ada. Tapi cuma muridnya. Ah, satu aja. Kenapa? Yang lain belum apa. Katanya. Beliau dari mana belajarnya? Dari pesantren apa? Jawa. Oh Jawa. Bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Ya. Wa ta'u kalau ditanya wa ta'u ini apa, Beb? Ta ini maksudnya. Ta ini. Wa ta'u dan ta ini maksudnya. Tu ini. Wa ta'u dhamirun barizun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Tu ini dhamir. Jangan langsung mana fa'ilnya tu. Dah. Tu adalah dhamir yang bariz, yang muttasil dalam keadaan dia menjadi fa'il. Muhammadan. Nah, di sini agak berbeda sedikit. Maf'ulun awwalun. Nah, ya, maf'ulun awwalun. Maf'ul yang pertama. Mansubun. Nah, ini seperti biasa, i'rab seperti biasa. Nah, salah. Bisa al-fathatu, bisa fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya. Sadiqan. Maf'ulun tsanin. Maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua. Maf'ulun. Maf'ulun. Ini kha nih ya. Ini huruf kha nih. Mansubun. Sama ini. Persis kayak ini. Wa'ala matu nasbihi al-fathatu. Bisa langsung al-fathatu, bisa fathatun zahiratun. Al-fathatu. Li'annahu ismun mufradun. Nih contohnya nih. Ya.
Ya. Dhanna wa akhwatuha. Dhanantu Muhammadan sadiqan. Kalau yang mau nyetak sendiri-sendiri ada ya. Ada anak kirim PDF-nya ya di grup tuh. Yang terjemahan ini. La ilaha illallah. Jadi Bib, kalau diartikan satu-satu, zonantu menduga. Ya. Hasiltu, Sama. Khiltu sama. filtu, Sama. jamtu, Za'amtu sama. itu Nah, nanti Ba'den. Ba'den. sampai jam ya Bib. Ya. Nanti menduga, menyangka, mengira sama. Sama saja lah. Tuh, sampai Google ikut-ikutan tuh. Putar musik menenangkan. Antum buka buku antum tuh, halaman 168. Ada tuh situ. Nanti kita bahas tuh. Safhat 168. Kelas katabtum. Pakai fi'il madhi kan? Katabtum. Jangan taktubun, salah. Salah Ana bilang kalau misalnya nanya antum, taktubun. Sudah selesai nulisnya? Akatabtum, tapi langsung disingkat. Katabtum. Kelas ya? Pak Parsito belum selesai? Belum. Hah? Nunggu di atas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan kita belajar di sini. Ente hapus nak tulisan tuh? Nah, jangan. Soalnya sengaja. Kenapa saya ini? Karena ada PR anak-anak tuh. Iya. Jadi mereka paling cepat baca ya. Soalnya nampak memang ada kendaraan ini lumayan banyak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terakhir Bib, Maf'ulun thanin. Maf'ulun awwalun, maf'ulun thanin. Tapi kalau i'rab ini tidak ada, emang di terjemahan tidak ada, di Tuhfah nggak ada dia. Bang Marah, tolong ditutup aja pintunya nih.
Gak enak banyak yang ngintip. Hah? Littisalihi. Littisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Boleh? Yang benar Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah. Salah nulis kalau Al-Fatihah. Harokan, iya. Salahnya itu bukan karena ini, karena yang ngetik. Salah itu yang ngetik. Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah itu Al-Fatihah itu jadi maf'ul. Kalimatnya aslinya aqra'u atau naqra'u. Kami membaca atau saya membaca. Aqra'u Al-Fatihah. Atau natawassalu al-fatihata ila, kami bertawassul. Jadi ada apa namanya? Ada kalimat yang tersembunyi. Ada jumlah yang tersembunyi, mustatir. Jadi makanya al-fatihata. Ya. Jadi bukan ujuk-ujuk ta itu kenapa, Beb? Ujuk-ujuk ta itu bukan dia jadi mubtada. Bukan jadi mubtada. Dia jadi maf'ul. Ya. Kalau untuk susunan yang benar Al-Fatihah. Jadi bukan dua-duanya benar, salah kalau Al-Fatihah itu jelas salah. Di dalam bahasa Arab tuh keren. Ada yang dibuang misalnya. Was'alil qaryata. Nah itu nanti belajar itu kaitannya nanti ke dalam ilmu balaghah. Fi mahallin. Ya. Fi mahalli raf'in. Bukan fi mahallin. Tapi fi mahalli raf'in. Dia jadi mudhaf. Tidak boleh jadi mahalli. Tidak boleh ditanwinkan. Karena dia mudhaf. Mudhaf tidak mungkin tanwin. Apa tadi anda ngomong tadi? Ada. Was'alil qaryata. Is'al al-qaryata. Artinya apa? Is'al al-qaryata. Is'al apa artinya is'al? Sal. Tanyakanlah, kan? Al-qaryata apa? Hah? Kampung atau desa. Tanyakanlah desa. Nyambung enggak? Tanyakan desa. Maksudnya desa, nanya-nanya ke desa itu apa? Nah, di sini ada yang dibuang. Was'al ahlal qaryati. Tanyakanlah penduduk kampung tersebut. Nah, itu bahasa Arab. Makanya kalau orang yang suka dohir itu, maknanya didohirkan, mampus dia kalau belajar itu. Nah, bingung dia. Yang katanya tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh ini, bingung dia. Karena di dalam Al-Quran pun ada majaz. Namanya majaz itu. Makanya tadi Al-Fatihah. Maf'ulun bihi. Mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mana fi'il fa'il itu? Natawassalu fi'lun mudhari'un. Marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu nahnu. Atau kalau atawassalu taqdiruhu ana. Kayak gitu. Ngerti? Ya, kayak gitu jadinya. Kelas. Weh, kalau tidak selesai habis waktu kita. Ya. Awak belum ngopi. Sambil ini ya, sambil menyelam ya Pak Persito ya.
Ini tambahan ini ya. Wa hadhil af'alul 'asharatu. Fi'il-fi'il yang 10 tadi, dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Nah, ini kan 10 kan? Wa hadhil af'al 'ashra tanqasimu ila arba'ati aqsam. Nah, jadi ada 4 macam. Jadi 10 fi'il tadi ada 4 macam dia. Al-af'al asyra tadi yang Anda sebutkan tadi ya, terbagi menjadi 4. Ya. Al-qismul awal yufidu tarjih wuqu'il khabar. Memberikan faedah tarjih wuqu'il khabari. Apa maknanya tarjih? Apa maknanya? Menguatkan kemungkinan terjadinya khabar. Menguatkan. Menguatkan kemungkinan terjadinya khabar, memberikan faedah kemungkinan besar terjadinya. Jadi misalnya tadi itu, misalnya dhanna tadi, kemungkinan. Jadi ada kemungkinan besar bahwa Muhammad itu memang teman. Dhanantu Muhammadan sadiqan, atau kalimat yang lain wa hasibtul mala nafi'an. Bahwasanya ada kemungkinan besar harta itu bermanfaat. Tapi apakah betul-betul pasti bermanfaat? Belum. Nisbahnya itu masih 70%. Nisbahnya itu masih 70%. Khiltul hadiqata muthmiratan. Aku mengira hadiqah apa? Kebun. Kebun itu berbuah. Nah, karena sudah lihat ada apa namanya bahasa putih-putih itu apa bahasa sini? Iya, putih ya. Nah, itu ini bakal buah nih. Apakah pasti berbuah? Belum. Ya, lihat apakah panennya berhasil enggak? Nah, itu. Sama, jadi aku mengira, artinya pun aku mengira khiltul al-hadiqata muthmiratan. Aku mengira kebun itu berbuah. Za'amtu bakran jari'an. Aku mengira bakar ini kurang ajar. Apa di situ artinya? Jari. Diterjemahkan apa artinya? Jari'an. Enggak ketemu. Tidak ketemu. Jari'an. Aku menganggap bagas seorang yang berani. Oh, berani ya. Tapi berani di sini bukan berani bagus ya. Berani kurang ajar maksudnya. Apa lo gitu, nah itu. Tuh, beda ya. Syuja sama jari beda. Sama-sama berani artinya. Syuja'un. Syuja'un berani. Tapi beraninya ke halnya positif. Tapi kalau jari berani dalam artian kurang ajar, negatif. Nah itu. Jadi yang pertama tuh, yufidu tarjihi wuqu'il, kemungkinan besar terjadinya khabar itu. Pertama, dhanantu. Dhanantu, hasibtu. Kelebihan kayaknya nih titiknya. Hasibtu khiltu. Dan terakhir za'amtu. Nah. Adapun yang kedua,
Yufidul yaqin wa tahqiq wuqu'il khabar. Nah, kalau yang kedua ini memberikan faedah yakin, pasti. Yufidul yaqin wa tahqiqul khabari. Tahqiq ini kepastian ya. Tahqiqul khabari. Apa? Cuman 3. Kalau ini 4, ini 3. Ra'aitu. Makanya ra'aitu di sini bukan aku melihat saja, aku melihat dengan yakin. Aku melihat dengan yakin. Nah itu. Beda, cuman melihat saja tapi tidak yakin. Lihat tapi kayaknya itu enggak. Ah, berarti artinya dhanantu kalimatnya, jangan ra'aitu. Kalimatnya jangan, karena kalau kalimatnya ra'aitu kalian menggunakan kalimat ra'aitu berarti yakin. Atau za'amtu fulan. Nah ini. Karena dia belum yakin. Tapi kalau sudah ra'aitu, aku ngelihat, yakin nih dengan mata makanya bahasanya dengan mata kepalaku sendiri. Ya, ra'aitu. Atau alimtu, aku mengetahui, yakin. Bukan aku tahu tapi tidak ada lagi tapi. Jadi kalau misalnya ra'aitu, alimtu, wajadtu, tidak ada tapi. Ini udah pasti. Makanya yufidul yakin wa tahqiqul khabar. Khabar itu pasti, wa tahqiqu wuqu'il khabar ya. Kurang ana. Wa tahqiqu wuqu'il khabari. Wajadtu. Yang keempat, yang ketiga. Cepat betul keempat. Al-qismus tsalis yufidu at-tasyir wal intiqal. At-tasyir yufidu at-tasyir at-tasyiru wal intiqalu wa tahqiqu. Ini qaf, ini bukan ta. Wa tahqiqu wuqu'il khabari. Ini cuman 2. Pertama ittakhadtu. Ittakhadtu. Yang kedua ja'altu. Ja'altu. Nah, kalau ini perubahan. Memberikan faedah terjadinya perubahan atau perpindahan. Perubahan atau perpindahan. Tasyir perubahan. Intiqal perpindahan. Contohnya tadi. Contohnya di sini. Ittakhadtu Muhammadan sadiqan. Aku jadikan. Aku jadikan Muhammad itu teman. Wal intiqal atau perpindahan. Memberikan faedah yang namanya menjadikan al intiqal perpindahan. Perpindahan contohnya di sini ja'altu dzahaba khatiman. Aku jadikan emas ini, emas yang batangan ini berubah menjadi cincin. Nah, berubah itu perpindahan. Perubahan dan perpindahan. Itu yang ketiga. Yang terakhir. Tasyir. Sayyara.
Yufidun nisbah ila sam'i. Nah, ini cuman hanya telinga saja. Yufidu nisbatu. Ini yufidul yaqina. Ini salah ya kalau antum tulis apa namanya? Dhamma salah. Wa tahqiqa. Yufidut tasyira wal intiqala. Yufidun nisbata. Fi sam'i. Fi sam'i. Sami'tu. Nah, masing-masing fungsi dalam kalimat beda-beda itu. Tapi dari segi i'rab sama semua gitu loh. Dari segi i'rabnya sama, tapi dari segi penggunaan maknanya berbeda. Nah, itu. Nah, selesailah kita sampai nawasikhul mubtada selesai. Habis itu masuk ke bab na'at. Ada yang mau tanya enggak? Pembagian makna. Iya, pembagian maknanya, fungsinya. Makna dan fungsi. Kalau tadi kan i'rabnya. Nah, ini i'rab. Jadi ketika misalnya Pak Parsito misalnya mendengar kalimat wajada, wajadtu salaha babal khairi. Aku mendapati bahwa kesolehan itu pintu kebaikan. Itu pasti. Kalimat itu pasti. Yakin yang namanya kesolehan itu adalah pintu kebaikan. Nah, gitu maksudnya. Makanya kalimat wajada yufidu al-yaqin wa tahqiq wuqu'il khabar. Pasti kalau orang soleh itu pasti dia akan mendapati pintu kebaikan. Nah, berbeda kalau seandainya mana tadi itu? Yang pertama tadi. Misalnya yang pertama tadi za'amtu. Za'amtu al-hadiqata misalnya, atau za'amtu al-mala nafi'an. Za'amtu al-mala nafi'an. Aku mengira, bahasanya. Aku mengira bahwasanya harta itu mempunyai efek, mempunyai manfaat. Nah, nisbat untuk kitanya, keyakinannya kita, karena ini kan af'alul qulub namanya. Fi'il-fi'il yang tentang hati. Bagian hati, bagian keyakinan. Nah, keyakinannya tadi nisbatnya berapa persen? Apakah 100%? Apakah 70%? Atau 50-50? Atau malah 30%? Nah, itu. Ini pembahasan zonna ini. Jadi ketika kalau seandainya zonna, hasiba, za'ama, khala tadi, itu nisbatnya cuma 70%. Nisbatnya 70%. Jadi misal tadi itu, kalau misalnya aku mengira, aku menyangka bahwasanya harta itu bermanfaat, ya ada kemungkinan. Tapi apakah pasti? Tidak, belum. Berbeda kalau misalnya kalimatnya alimtu. Alimtul mala nafi'an. Aku yakin harta itu manfaat. Susah hidup kalau tidak ada duit. Yakin itu. Jadi kalimatnya diganti. Kalau seandainya dia meyakini harta itu bermanfaat, jangan pakai za'ama atau pakai dhanna, tapi pakai alima. Nah, ada lagi dia kaitannya, dia perubahan dari posisi A ke posisi B. Asalnya dia posisinya di sini, berubah dia menjadi posisi ini. Seperti tadi misalnya,
Ja'altu dzahaba khataman atau ja'altul hadida khataman. Aku jadikan besi ini, asalnya besi, aku jadikan yang namanya dia menjadi pintu misalnya, baban, pagar misalnya, suron. Pagar apa bahasa Arabnya? Surun. Pernah ada yang ngamalin wirid sakron? Ada yang pernah ngamalin wirid sakron? Tidak tahu. Wirid sakron tuh diantaranya baca sur. Nah, ini pagerin maksudnya. Jadi ja'altul hadida suran. Aku jadikan besi ini, besi yang pisah-pisah ini, aku tata, jadikan berubah dia menjadi pagar. Nah, itu. Maknanya seperti itu. Jadi kita nambah ini roa itu buat yang ini. Roa itu aku yakin. Aku yakin. Ya, aku yakin. Roa itu aku yakin. Jadi melihat itu dengan keyakinan. Nisbat melihat itu 100%. Nah, bukan lihatnya seperti matanya Umar. Kan tidak jelas. Nah, itu. Jadi nisbatnya pun Umar mah. Maka keyakinannya apa? Apa ini? Ini ro tak apa-apa. Karena kalau melihat dengan jelas, oh yakin. Alim itu sama. Aku tahunya tadi dengan yakin. Iya, mendapatkan. Dapat maksudnya dapatan betul-betul di depannya. Makanya yakin nisbatnya. Apa lagi? Silakan tanya. Jadi penjelasan ini penjelasan dari segi makna. Kalau ini penjelasan dari segi i'rab. Yufidu al-yaqin. Al-yaqina wa tahqiqa wuqu'il khabari. Apa Mar? Nanti mau nanya apa Mar? Oh rabun juga Pak. Antum kalau misalnya ini majuin aja ininya, apa namanya mejanya. Jadi antum lebih dekat dari Anda enggak apa-apa. Iya. Mejanya tuh dimajuin. Sama, aku menjadikan. Iya. Makanya berubah kan? Asalnya orang asing nih. Tapi setelah itu dia karena kenal akrab jadi teman. Makanya ittaqattul misalnya Muhammadan sadiqan. Berubah. Statusnya berubah gitu loh. Aku jadikan Muhammad sebagai teman. Misalnya, ittaqattu Laila zaujatan misalnya. Ittaqattu Laila zaujatan. Aku jadikan si Laila ini sebagai sebelumnya istri bukan? Bukan, makanya berubah statusnya. Nah, itu. Nah, itu dari segi makna. Apa lagi? Silakan. Maka di sini ada baca ya sedikit ya. Fi'il terjemahan ya. Fi'il 10 tadi. Ya, fi'il 10 tadi itu terbagi menjadi 4 bagian dalam fungsi maknanya. Fungsi maknanya. Yang pertama, memberi faedah, menguatkan kemungkinan terjadinya kabar tersebut. Jadi ada kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Nah, bagian ini ada 4 fi'il. Ada 4 fi'il. Dhanna, hasiba, khala, za'ama atau zanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Jadi apakah harus za'amtu? Enggak. Bisa za'amna, bisa. Za'amta gitu bisa. Jadi tidak harus za'amtu saja nanti. Jangan nanti kalimatnya dhanantu saja. Enggak. Tergantung domirnya tadi. Za'amta, za'amti, za'amtu, za'amtum. Nah, bisa. Bisa. Tapi dia ketika
Tidak sebutkan? amal ya. Amal maksudnya? Kalau karena kan tanpa ismu Enggak, ya tadi sudah disebutkan makanya. Yufidu tadi tuh. Yufidu tarjih wuqu'il khabar itu. Karena di dhanna itu semuanya langsung berubah posisinya. Dia jadi maf'ul saja, kayak maf'ul. Ya kayak maf'ul sudah. Enggak perlu seperti kayak kana atau inna tadi. Ya? Ya. Inna za'amtu. Apa? Ya. Sekarang fi'il itu boleh nggak diawali fi'il? Apakah boleh nggak diawali dengan huruf? Inna kan huruf kan? Boleh nggak? Nah sekarang ada nggak fi'il yang didahului dengan huruf? Sekarang contohnya, coba ada nggak? Inna kan huruf kan? Za'ama kan fi'il. Nah, ada nggak sekarang? Ada nggak terjadi misalnya kita baca di dalam Al-Quran atau di hadis bahwasanya ada huruf ada fi'il didahului dengan huruf? Nggak ada. Ya. Karena yang namanya huruf itu biasanya setelahnya itu isim. Kecuali in al-masdariyah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. In, bukan inna. Mana ada? Inna ja'akum. Nah, itu. Qad bisa kalau qad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah. Jadi kita harus melihat dulu bagaimana susunan bahasa Arab misalnya. Inna itu apakah mungkin inna itu bisa mendahului fi'il? Jadi tidak ada. Inna za'am itu tidak ada. Siapa nama antum? Rizki. Hasan Al-Banna. Oh, berubah ya wajahnya ya. Kemarin tuh Rizki ya. Oh, ya. Apa lagi, San? Tanya lagi, San. Apa, Pak? Oh, belum. Oh ya. Di buku ada tuh, di bukunya Pak Parsi itu ada. Ya, ada. Halaman 168 169. Enggak, saya aja rabun, terus terang. Saya aja rabun. Matanya. Udah berumur rupanya kita nih. Ayo Pak Imam mau tanya, silakan. Jadi inna dan anna itu pasti setelahnya itu isim. Ya, inna dan anna pasti setelahnya itu isim. Tidak mungkin dia ada fi'il. Ya jelas. ini boleh kan minta tanda tangan itu. Tanda tangan siapa? Tanda tangan awak tidak ada harganya. Di mana tanda tangannya? Sini boleh.
Nah, yang kedua memberi faedah keyakinan dan penetapan terjadinya khobar. Khobar itu emang terjadi. Nah, bagian ini katanya ada 3, yaitu ro'aitu, alimtu, wajadtu. Wajadtu misalnya. Wajadtul aduwa mayyitan. Wajadtul aduwa mayyitan. Apa artinya? Nah, itu kan? Namanya jadi itu. Aku mendapati si musuh ini sudah mati. Nah, itu. Bisa jadi kita bikin contoh. Antum bikin contoh itu bisa jadinya. Ketika antum memahami faedah-faedahnya tadi itu. Nah, yang ketiga memberikan faedah, menjadikan dan mengubah tadi. Perubahan tadi. Misalnya, Marinti calon inti siapa namanya? Dani calon inti siapa? Tapi kalau sudah jadi, sudah nikah. Tapi kalau sudah jadi ya, sudah berubah nih, statusnya sudah berubah. Kalau belum berubah masih za'ama saja, istilahnya zona saja. Misalnya tadi itu contohnya tadi itu, wajadtu atau ittakhadtu. Bukan wajadtu tapi ittakhadtu. Ittakhadtu atau ja'altu. Nah, bisa juga kan ja'altu. Ja'altu siapa misalnya? Misalnya ja'altul hasana tilmizan atau taliban. Ja'altul hasana tilmizan. Aku jadikan dia Hasan sebagai dulunya kan belum. Ketika dia belajar jadi murid. Tuh. Jadi kalimatnya itu bisa ja'ala atau ittakhadtu. Aku jadikan. Aku gunakan atau menjadikan dia gitu. Nah, yang terakhir memberikan faedah penyandaran kepada hanya sandarannya dari pendengaran. Hanya dengar saja. Makanya gunakannya kalimatnya sami'a. Sami'tu. Bukan yakin, hanya dengar sami'tu. Sami'tu fulanan yaqulu. Atau di sini contohnya mana tadi? Sami'tu yaqra'u. Aku mendengar si Khalil membaca. Sami'tu imaman yaqnutu misalnya. Aku mendengar imam itu kunut. Ente kunut enggak, Mam? Kunut ente. Kalau enggak jadi Wahabi ente. Ini nantang di titin nanti ya. Tit gitu ya. Bahaya. Takutnya kita bercanda nanti orang iya, serius. Karena sekarang Masya Allah dikit-dikit lapor sekarang. Nah, akhirnya gara-gara itu. Gara-gara dikit. Jadi orang Indonesia sekarang enggak bisa bahasanya itu bercanda. Tegang terus. Iya, tegang terus. Ini baru-baru ini ada lagi. Karena biasa itu, orang tuh main-mainin jadi Bilal gitu, biasa di pesantren tuh kayak gitu biasa sebenarnya. Sekarang wah ini pelecehan kepada Islam. Ini nuansa canda sekarang sudah tidak ada lagi dah. Indonesia. Ya, mereka dulu yang membuatnya aturannya kayak gitu. Akhirnya mereka sendiri kelabakan. Katakanlah misalnya orang NU dan segala, mereka sendiri yang bikin kayak gitu tuh. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Akhirnya mereka ketika di antara grupnya mereka melakukan seperti itu, mereka akhirnya, kok kayak gini. Padahal kalian dulu yang memulai. Tahu kasusnya baru ini? Ada baru. Jadi dia lagi kerja, orang kerja biasa, pekerja mungkin dulunya nyantri. Bukan anak santri ya. Jadi Bilal lah. Jadi macam orang Bilal khutbah tuh. Ketika
Innallaha wa Nah, dipleset-plesetin sama dia. Direkam, mungkin lagi capek, orang stres, gimana lagi kerja kayak gitu tuh. Nah, supaya menghibur kan. Nah, dipleset-plesetin, viral. Nah, bahasanya viral. Nah, dituntut lah, ini pelecehan muslim, pelecehan Islam, ngejek-ngejek. Makanya tadi tergantung kita ya tadi tuh. Ini kalau seandainya apalagi yang kemarin yang Wahabi sama juga kan? Nah, akhirnya kan saling adu, saling kayak gitu. Enggak ada lagi nikmat hidup kalau udah kayak gitu tuh. Nggak bisa bercanda. Nabi aja bercanda kan? Nabi aja dikerjain. Ya, Nabi aja dikerjain loh. Sahabat ada yang marah kan? Sahabat ada tersinggung enggak? Apa kata Nabi? Jangan, biarin. Nah, ini. Siapa namanya? Nuaiman. Nuaiman. Itu kan orang usil bahasanya. Usil dia. Tapi dalam hati tetap cinta sama Nabi dia. Hormat dia sama Nabi. Bukan artinya kurang ajar deh. Itu memang karakternya. Makanya ketika ada sahabat marah-marah, jangan kata Rasulullah, kok ente marah-marah, biarkan. Nuaiman tuh emang kayak gitu sudah. Wal khulasah, khulasahnya pelajaran kita ini. Jadi dari 10 fi'il tadi ada 4 pembagian penggunaan dari segi maknanya. Ada yang maknanya makna hanya perkiraan, tapi perkiraannya ini kemungkinan besar. Kira-kiranya kemungkinan besar. Ada lagi kalimatnya tadi memberikan faedah 100%. Ada lagi perubahan. Dari A menjadi B, nah itu perubahan. Perubahan status, perubahan ini. Tapi Syawal tetap jomblo statusnya. Umar jomblo belum berubah status. Ya ini single apa jomblo? Single, sudah. Ya belum berubah tapi tetap statusnya tetap single ya tetap. Nah itu. Dan yang terakhir hanya memberikan faedah pendengaran dari segi pendengaran. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.